जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्र, भगवान कृष्ण 11मा श्लोकमां वात करी थी कि जो तू आ करवा माटे असमर्थ होय, मत योगम आश्रितः असमर्थ हस। जो तू एमने करवा माटे पण जो तू असमर्थ होय तो पछी तारे आ करवू जोईए। ततः कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तारे यतात्मवान बनी अने तारे सर्व प्रकारना कर्मो छे एना फळनो त्याग करवो जोईए। बीजું मित्र, ए श्लोक आपणे काले समझाता એટલે હવે બહુ વધારે વાત ન કરતા સીધું હવે ભગવાન 12મા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં શું કહે છે। 12મા શ્લોકમાં એવી વાત કરે છે ભગવાન કે શ્રેયઃ हि જ્ઞાનમ અભ્યાસાત, અને श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्यागः अने त्यागात् अनंतरम शांति। भगवाने बात एवी करी के ज्ञानम अभ्यासात श्रेयः हि, अभ्यासात अभ्यास थी, अभ्यास करता ज्ञानम श्रेय, ज्ञान चढ़ियातुं छे अथवा श्रेय छे, कल्याणकारी छे। अभ्यास थी शास्त्रनुं जे ज्ञान छे ते चढ़ियातुं छे, अने ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, शास्त्र ज्ञान करता ध्यान चढ़ियातुं छे। अभ्यास करता ज्ञान चढ़ियातुं छे अने शास्त्रना ज्ञान करता ध्यान चढ़ियातुं छे। ध्यानात् कर्मफल त्यागः, ध्यान करता कर्मफळनो त्याग अथवा सर्व कर्मफळनी इच्छानो त्याग ए चढ़ियातो छे। अने त्यागात् अनंतरम शांति, अने केम के त्यागात् त्यागथी, त्यागने लीधे अनंतरम एटले तरत ज कोई पण जातना समय विना शांति, परम शांति प्राप्त थाय छे, परम शांति मळे छे। भगवाने बहु सरस बात करी कि भाई ज्ञान अभ्यास करता श्रेष्ठ छे अने ज्ञान करता ध्यान वधारे चढ़ियातुं छे। ध्यान करता कर्मफळनो त्याग, कर्मफळनी त्याग, इच्छानो त्याग वधारे श्रेष्ठ छे। अने त्यागथी टूंक समयमां ज अथवा तो तरत ज शांति प्राप्त थाय। हवे भगवाने 8मा श्लोकथी चालू करीने 11मा श्लोक सुधी क्रमशः असमर्थता बताववानी चालू करी। भगवाने सौथी पहेला 8मा श्लोकमां शुं कीधुं? समर्पण भाव। तू समर्पण करी दे, तारी मन बुद्धिने मारा शरणे धरी दे अथवा मने समर्पित करी दे। जो तू ए न करी शकतो होय तो 9मा श्लोकमां भगवाने अभ्यास योगनी वात करी। जो तू मन बुद्धिने मने समर्पित करवामां असमर्थ होय तो अभ्यास योग, अने ए पण जो तू न करी शकतो होय, अभ्यास योगमां पण तू असमर्थ होय तो भगवाने एवुं कीधुं के भगवत कर्म करवानुं, भगवद अर्थ कर्म करवानी वात करी। अने जो तू एमां पण न होय, ए पण न करी शकतो होय, 11मा श्लोकमां एवुं कीधुं अथ एतत् अपि अशक्त हसी, जो एमां पण तू अशक्त होय तो तारे शुं करवुं जोईए? એટલે 11मा श्लोकमां कीधुं के कर्म फल त्यागः, सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, अने तारे बधा प्रकारना कर्म जे छे तू करे छे एना फळनी इच्छानो त्यारे त्याग करवो जोईए। हवे आम एक पछी एक क्रमशः हलकी कक्षानुं बतावता गया ने दरज्जो एनो नीचो उतरतो गयो। आवुं आ 4 साधनो भगवाने बताव्या। एक पेलुं समर्पण भाव बताव्यो, बीजुं अभ्यास योग बताव्यो, त्रीजुं भगवत अर्थ कर्म बताव्युं अने चौथुं सर्व कर्म फळनो त्याग बताव्यो। आ चारेय साधनो एकबीजाथी नीचा दरज्जानुं छे अने एमां पाछुं आज 11मा श्लोकमां कीधुं के सर्व कर्म फल त्यागम ए सौथी नीची कक्षानुं छे। एनी आ श्लोकमां पुष्टि करवामां आवी एवुं अमुक लोको माने छे। आ श्लोक आगळनो श्लोक में एटला माटे वधारे पाछो अहींया रिकेप न कर्यो केम के आ श्लोक थोड़ोक समय मांगी लीधेवुं छे।
ઘણા લોકો એવું માને છે કે આ બધા નીચી કક્ષાના દરજ્જાના છે. શું કામે? તો કે 8મા શ્લોકમાં ભગવાને જે સમર્પણ વિશેની વાત કરી કે તારી મન બુદ્ધિ તું મને સોંપી દે, એમાં ભગવાને એ 8મા શ્લોકમાં લખ્યું કે જો તું આવું કરીશ ને તો નિવસસ્ય મયી એવ ન સંશય, તું મારી અંદર જ નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ શંકા નથી જો તું તારું મન બુદ્ધિ મને સોંપી દઈશ તો. પછી અભ્યાસ યોગની અંદર ભગવાને શું વાત કરી? તો કે અભ્યાસ યોગમાં ભગવાને એવું કીધું કે મામ ઈચ્છ આપતું, તું અભ્યાસ યોગથી મને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કર. અને ત્રીજામાં જે ધ્યાનની વાત કરી હતી, આલા ભગવદ અર્થ કર્મ જે હતું, એ ભગવદ અર્થ કર્મમાં ભગવાને એવું કીધું કે સિદ્ધિમ અવાપ્સ્યસી, તું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લેશે, મને મેળવવા માટેની જે સિદ્ધિ છે એ તું પ્રાપ્ત કરીશ. પરંતુ 11મા શ્લોકમાં ભગવાને સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તતઃ કુરુ યતાત્મવાન, એમાં કોઈ જગ્યાએ કર્મફળ નથી બતાવ્યું. જો તું બધા કર્મના ફળની ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરીશ, બસ ત્યાગ કરીશ તો કરીશ, બીજું શું? આમાં જેમ કીધું કે તને સિદ્ધિ મળશે, તું મને ઈચ્છા પ્રાપ્ત કર આનાથી, અથવા તો તું મારી અંદર જ નિવાસ કરીશ, એવું ક્યાંય બતાવ્યું નથી. એટલા માટે અમુક લોકો એવું કહે છે કે આ બધા નીચી દરજ્જાનો સૌથી વધારે કર્મફળ છે, પણ ખરેખર એવું નથી. આ ભ્રમને દૂર કરવા માટે ભગવાને 12મો શ્લોક જાણે સ્પેશિયલ એમના માટે મૂક્યો હોય ને, અને 12મા શ્લોકમાં કર્મફળ, સર્વ કર્મફળ ત્યાગને એક સ્વતંત્ર સાધન તરીકે ભગવાને બતાવ્યું છે. અહીંયા શું વાત કરે છે કે શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસ, અભ્યાસ કરતા જ્ઞાન છે એ વધારે ચડિયાતું છે. હવે અભ્યાસ એટલે શું? તો કે કોઈ પણ લક્ષ્ય ઉપર તમે વારંવાર પ્રયત્ન કરો ને, એમને અભ્યાસ કહેવાય. હવે અહીં અભ્યાસ છે ને એ ક્રિયાનો વાચક છે, અભ્યાસ યોગનો વાચક નથી. અભ્યાસ કરવાની જે ક્રિયા છે એમનો વાચક છે, અભ્યાસ યોગનો નહીં. અને અભ્યાસની અંદર અભ્યાસમાં છે એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોય. તમે જે કોઈ અભ્યાસ કરો છો એમાં તમારું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોય, તમે જે અભ્યાસ કરો છો એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ધ્યાનનો ઉપયોગ ન હોય, અને તમે જે અભ્યાસ કરો છો એમાં કર્મફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ નથી. જળથી સંબંધ વિચ્છેદ થાય તો યોગ થાય. જ્યારે તમારો જળ એવા સંસારથી તમારો સંબંધ વિચ્છેદ થાય ને તો જ યોગ, એમની સાથે તમે યોગ કરી શકો. હવે અહીંયા જે અભ્યાસ થાય છે કોના મારફત થાય છે? એમાં તો મન છે, ઇન્દ્રિય છે, બુદ્ધિ છે, એમનો તો આશ્રય લેવો પડે છે. અહીં અભ્યાસ છે મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોના આશ્રય થાય છે, તો પછી એ કેવી રીતે થઈ શકે? એટલા માટે ભગવાન કહે છે અભ્યાસાત જ્ઞાનમ શ્રેય હિ, અભ્યાસ કરતા આ શાસ્ત્ર વિશેનું જ્ઞાન છે એ શ્રેષ્ઠ છે. અને જ્ઞાનાત ધ્યાનમ વિશિષ્યતે, અહીં જ્ઞાનનો અર્થ શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે. જો સ્પષ્ટ લેવાનું છે શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે, તત્વજ્ઞાન નથી લેવાનું. કારણ કે તત્વજ્ઞાન છે ને બધા સાધનોનું ફળ છે, દરેક સાધનોનું. તત્વને જાણી લેવું એ તો પરમાત્માને જાણી લેવાની વાત છે. એટલે અહીંયા જ્ઞાનને શાસ્ત્ર જ્ઞાન લેવાનું છે. બીજું, જેમ તત્વજ્ઞાન બધા સાધનોનું ફળ છે, હવે નક્કી કરો કે અભ્યાસ છે, ત્યાર પછી ધ્યાન છે, કર્મફળ છે, એમના વિનાનું અને કર્મફળના ત્યાગ વિનાનું જે જ્ઞાન છે, તમારી પાસે અભ્યાસ પછી ધ્યાન અને કર્મફળની ઈચ્છાના ત્યાગ કર્યા વિનાનું તમારી પાસે કોઈ બહુ સારું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે. અને એ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન તમને ગુરુઓ મારફત છે, સત્સંગ મારફત છે, વિવિધ પ્રકારના શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી તમારી અંદર એ જ્ઞાન આવ્યું છે. અને કોઈ એમની પાછળ કોઈ પણ સાધન અનુષ્ઠાનમાં નથી મૂકેલું. તમારી પાસે જે જ્ઞાન છે, તમે જાણો છો કે આને કર્મ કહેવાય, બીજું આને કર્મયોગ કહેવાય, આને ભક્તિ યોગ કહેવાય, આને જ્ઞાન યોગ કહેવાય, પણ તમે એને આચરણમાં જ નથી મૂક્યું તો એ શું કામનું? એ માત્ર તમારું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે.
અને જો આવું જ્ઞાન તમારી પાસે છે અને તમારી પાસે જે ધ્યાન છે, ટૂંકમાં શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન અને અભ્યાસ, એક તો અભ્યાસ કેવો છે તો કે અભ્યાસ જ્ઞાન વગરનો છે, કર્મફળના ત્યાગ વગરનો છે અને ધ્યાન વગરનો છે. એવું જ તમારી પાસે જ્ઞાન છે જેમાં તમારી પાસે અભ્યાસ નથી, તમારી પાસે શું આપણે કહીએ છીએ, હમણાં આપણે જે વાત કરી અભ્યાસની બાબતમાં, એ બધી જ્ઞાનની બાબતમાં લઈએ કે અભ્યાસ નથી તમારી પાસે, કર્મફળનો ત્યાગ નથી, એમનેમ જે જ્ઞાન છે. હવે એ બેયની સરખામણી કરવામાં આવે, શાસ્ત્ર જ્ઞાનનું અને અભ્યાસનું, તો આ બે અત્યારે એક સરખા થયા છે ને, તો એ અભ્યાસ કરતા જ્ઞાન છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે તમારી પાસે જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનમાં અભ્યાસ નથી, એ જ્ઞાનની અંદર તમારે કર્મફળનો ત્યાગ નથી, અને એવી જ રીતથી જો ધ્યાનની વાત કરવામાં આવે તો ભગવાને એ બીજું શું કીધું કે જ્ઞાનાત ધ્યાનમ વિશિષ્યતે, જ્ઞાન કરતા ધ્યાનની ચડિયાતું છે. હવે ધ્યાનમાં શું હોય છે તો કે મનની એકાગ્રતા હોય છે. મન અહીં ધ્યાન એટલે મનની એકાગ્રતાનું વાચક છે અને એ જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. અને એટલા માટે શ્રેષ્ઠ છે કેમ કે મનને નિયંત્રણમાં કરી લે છે, નિયંત્રણમાં રાખે છે. ધ્યાનથી શક્તિ સંચરિત થાય છે અને એ જ્ઞાનથી નથી થઈ શકતી. જે ધ્યાનથી તમારી શક્તિઓ જાગૃત થાય છે એ માત્ર જ્ઞાન મેળવવાથી શક્તિ જાગૃત નહીં થાય. ધ્યાનવાળો વ્યક્તિ છે એ વિવિધ પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી લેશે, જ્ઞાની વ્યક્તિ એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. બીજું, મનની એકાગ્રતાને કારણે શું થશે તો કે સુગમતાથી એ વાસ્તવિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી શકશે. જો મન એકાગ્ર હશે તો વાસ્તવિક જે જ્ઞાન છે એ જો એમને ઈચ્છા થશે વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની, તો એનું મન ભટકતું નથી કેમ કે ધ્યાનથી એણે કાબૂમાં કરી લીધું છે, તો એ સુગમતાથી એ વાસ્તવિક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલા માટે શું થશે, જ્યારે ધ્યાન અને જ્ઞાન કેવું છે તો કે અભ્યાસ વગરનું છે, કર્મફળની ઈચ્છાની ત્યાગ વગરનું છે. ધ્યાન પણ કેવું છે તો કે અભ્યાસ વગરનું છે, જ્ઞાન વગરનું છે અને કર્મફળની ઈચ્છાને ત્યાગ વગરનું છે. પણ મનને એ એકાગ્ર કરે છે, મૂળ વસ્તુને જાણવા માટે વધારે તત્પર છે અને વિવિધ પ્રકારની સિદ્ધિઓ ધ્યાન દ્વારા, મનની એકાગ્રતા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. તો જ્ઞાનની અને ધ્યાનની જો સરખામણી કરવામાં આવે તો શાસ્ત્ર જ્ઞાન કરતા ધ્યાન છે ભગવાન કહે છે ચડિયાતું છે. અને હવે ભગવાન ત્રીજી બાબત બતાવે છે કે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગ, અને ધ્યાન કરતા હવે બીજું કે જ્ઞાન અને કર્મફળના ત્યાગથી રહિત, તેના જેવા કર્મફળ ત્યાગ છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે. જે કર્મના ફળની ત્યાગ છે અથવા એમની ઈચ્છાનો ત્યાગ છે ને શ્રેષ્ઠ. જો એ સ્વરૂપથી ત્યાગની વાત નથી કરી, કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. આપણે આની પહેલાના શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયના 47માં શ્લોકને એટલા માટે સમજાવ્યો હતો કે ભગવાને સ્વરૂપની તો ના જ પાડી છે, સ્વરૂપથી ત્યાગ નથી કરવાનો. પણ ખરેખર ત્યાગ શું કરવાનો છે તો કે કર્મ પ્રત્યેની જે મમતા છે, કર્મ પ્રત્યેની જે કામનાઓ છે અને એ કામનાઓ છે, મમત્વ છે ને એમનો ત્યાગ કરવાનો છે. બીજું, સંસારની અંદર જે કંઈ ઉત્પન્ન થયું છે ને, આ ઉત્પત્તિ અને વિનાશશીલ સંપૂર્ણ સંસાર છે ને એ કર્મનું ફળ છે. કોઈ પણ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે અને કોઈ જે નાશ પામે છે ને એ કોઈને કોઈ રીતે કોઈને કોઈ કર્મના ફળ જ છે. હવે શરીર વગેરે એ સંસારમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે અને સંસારમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે તો તેમાંથી થયેલા છે. માટે શરીરથી જે કંઈ કર્મો થાય છે ને એનું શું કરવું જોઈએ તો કે એ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કેમ કે સંસારમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને જ્યારે સંસાર સાથે સંબંધ વિચ્છેદ થઈ જશે સંપૂર્ણપણે
ત્યારે પોતા માટે કંઈ ન કરવું, બધું જ છે બીજા માટે જ્યારે કરવામાં આવશે ને ત્યારે એનું નામ કર્મયોગ છે. અને કર્મયોગ એટલે કર્મ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ. 11મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તતઃ કુરુ યતાત્મવાન. તું તારા શરીર, મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર પહેલા વિજય પ્રાપ્ત કરી લે, એમને કાબૂમાં કરી લે, ને પછી સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગ કુરુ. અને જો પછી તું એ પ્રમાણે કરીશ, એટલે જ્યારે ધ્યાનની બાબતમાં આવે ત્યારે એમના કરતાં કર્મફળ છે ને કર્મફળના ત્યાગની ઈચ્છાઓ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે ભગવાન છેલ્લે શું કહે છે કે ત્યાગાત અનંતરમ શાંતિ. કૌશમાં લેવું હોય તો આપનોથી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાગને કારણે નિરંતર ત્યાગથી, ત્યાગને લીધે. બીજું ત્યાગ છે એ કર્મફળ માટે છે. અને જે ત્યાગનો વિશિષ્ટ અર્થ લઈએ ને તો ખરેખર શું થાય તો કે જે પોતાનું નથી ને એમનો ત્યાગ કરી શકાય, પોતાનું છે ને એમનો ત્યાગ ન કરી શકાય. દાખલા તરીકે સ્વરૂપથી ત્યાગ આપણે વાત કરી કે સ્વરૂપથી નથી. આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે ભગવાન સૂર્ય છે, પ્રકાશ અને ઉષ્ણતા એ ભગવાન સૂર્યનું સ્વરૂપ છે. તો ભગવાન સૂર્ય ધારે ને તોય પ્રકાશનો ત્યાગ ન કરી શકે અને ઉષ્ણતા ગરમપણાનો ત્યાગ એ ન કરી શકે. બીજું, જેમની સાથે કોઈ સંબંધ નથી એમનો પણ આપણે ત્યાગ ન કરી શકીએ. મારે અને અમેરિકાના પ્રમુખને કે રશિયાના પ્રમુખને કોઈ સંબંધ નથી, હું એમ કહું કે મેં એની સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યા, પણ મારે હતા જ નહીં તો મારે એની અરે કોઈ લેવા દેવા જ નથી, તો સંબંધ તોડવાનો મતલબ શું? એમ જો કોઈની સાથે સંબંધ નથી તો એમનો ત્યાગ ન થઈ શકે. દાખલા તરીકે અંધકારનો ને સૂર્યનો બેનો ત્યાગ ન થાય, કેમ કે અંધકાર સાથે સૂર્યને સંબંધ જ નથી, તો ત્યાગ કેવી રીતે થઈ શકવાનો છે? એટલે તો પછી ત્યાગ કરવો કોનો? તો ભગવાન એમ કહે છે કે તમારો જે છે જ નહીં પણ તમે એને માની લીધો છે ને એમનો ત્યાગ કરવાનો છે. ખરેખર તમારો નથી અને તમે એને માની લીધું છે ને એમનો ત્યાગ. આત્મા છે એ આત્માનું શરીર છે જ નહીં, શરીર અને આત્મા જુદા છે, છતાં આત્મા એવું માને છે કે આ હું છું, મારે હિસાબે થઈ રહ્યું છે. હું નાનો થાઉં છું, હું મોટો થાઉં છું, હું જુવાન થાઉં છું, હું જન્મું છું અને હું મરું છું. જ્યારે એ આ પ્રમાણેનો ત્યાગ કરશે કે મારે આમની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, શરીર સાથેનો ત્યાગ થઈ જશે. એટલે શેની સાથેનો ત્યાગ થયો? સંસાર સાથેનો. અને સંસાર સાથેનો ત્યાગ એટલે જડ સાથેનો, પ્રકૃતિ સાથેનો ત્યાગ થઈ ગયો. અને જ્યારે એ ત્યાગ થશે ને ત્યારે આપોઆપ યોગ થઈ જશે, ભગવાન સાથેનું એમનું જોડાણ થઈ જશે. પછી એ ભજન છે, ધ્યાન, એ બધું છે ને પોતાના માટે નહીં રહે, માત્ર એમને પ્રાપ્ત કરવા. અને ભગવાન કહે છે જો આ પ્રમાણે ત્યાગ થશે ને તો એ ત્યાગથી શું થશે? અનંતરમ શાંતિ આપનોથી. બહુ ટૂંક સમયમાં, થોડા જ સમયમાં પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત કરશે. આમ સરસ મજાનો શ્લોક કે શ્રેય હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત અને જ્ઞાનાત ધ્યાનમ વિશિષ્યતે અને ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગાત શાંતિ અનંતરમ. અહીં પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.